बोल श्री गुरु निताय गौर सिद्धांत हरि हरि बोल बोल हरि जय जय राधा गोविंद गोपाल गिरिधारी प्रेमानंद हरि हरि बोल बोल हरि जय जय श्री श्री राधा दामोदर प्रेमानंद हरि हरि बोल बोल हरि राम दयाल पतित पावन साधुगुरु वैष्णव प्रेमानंदे हरि हरि बोल बोल हरि वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितां च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो नमः नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जन्मपतये नमो नमः आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदीपच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसपदाय श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमः श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजानकृपनिधि गौरप्रेमप्रदानाय श्री सीतापतये नमो नमः गदाधरं वन्दे माधवाचार्यनन्दनं राधाभावस्वरूपं चैतन्यायाविन्नरूपिणं शिवाशपण्डितं नमि गौराङ्गप्रियपार्षदं यस्य कृपालविनापि गौराङ्गो भवति गतिः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः ॐ नलिननेत्राय विनुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापान शालिने वनमालिनी नवीनं हेमगौराङ्गीं प्रवरिन्दे वरं वरं वृषभानुसुतं वन्दे वृन्दावनविलासिनीं विन्दमो विन्दाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी शैत्यवैद्यै नमो नमः श्रीरूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए चय गोसाईर गुरी चरण वंदना जहा हईते विघ्न अभीष्ट पूरण ए चय गोसाई दारे करुणा करिबे ब्रज राधा कृष्ण सेवा अवश्य पाइबे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सकल पितृगणेभ्यो नमो नमः मातृगणेभ्यो नमो नमः जय गौर नित्यानंद जय द्वैत चंद्र गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण राम श्री राधे गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ति वनस्ति भक्तिरन्यथा कलो श्री गुरुनिताय गौर सीतनाथ प्रमानंदे हरे हरे बोल हरे हरे बोल जयताम सुरतो पंगौर्मम मंदमतिर्गति मद सर्वस्व पदं भोजो राधमदन मोहन दिव्यवृंदरण्य कल्पद्रुमाद शिवरत्नगर श्रीमद राधा शिल गोविंद देव पेष्टरि विषकुमार जनिते जय संसार वंदे गुरु श्री चरणारविंदम जनिते परम दयाल पतित पावन श्री गुरुदेवेर अशेष कृपाय আজকে আমরা ভাগবতীয় সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়েছি। শুধু মাতৃমণ্ডলী মায়েদের শ্রীচরণে প্রণতি জানাই। আমাদের এই ভাগবতীয় সন্ধ্যায় সবচেয়ে বেশি উপস্থিতির সংখ্যা হচ্ছে মায়েদের, নাকি? যদি আমরা গুনি আমাদের বাবাদের সংখ্যা একেবারেই কম, কিন্তু মায়েদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তো আজকের যেহেতু মায়েদের সংখ্যা বেশি, ভাগবতীয় কথা আস্বাদনে মায়েদের ভূমিকাই সর্বাগ্রে অগ্রগণ্য। তো মায়েরা যদি কথা বলে তাহলে কি ভাগবত শ্রবণ করা যাবে? যাবে। কেননা যে শ্রেণীর লোক সবচেয়ে বেশি, আর একটু বাড়তে দিতে পারবে, যে শ্রেণীর লোক সবচেয়ে বেশি তাদের শক্তি বেশি, সামর্থ্য বেশি, নাকি? যাদের লোক অবল বেশি তাদের বলও বেশি। এখন সব মায়েরা যদি একসাথে যদি উলুধ্বনি দেয়, বাবারা হরিধ্বনি দিলে শোনাও যাবে। কারণ বাবাদের হরিধ্বনির কয়জনে কতটুকু শক্তি, মায়েদের উলুধ্বনি শক্তি হবে বেশি। তো এখন মায়েরা সবাই যদি কথা বলে তাহলে তো ভাগবত পাঠ শ্রবণই করা যাবে। উলুধ্বনির যেমন শক্তি বেশি, কথা বললে সেটা শক্তিও বেশি হবে। এখন আমরা জানি না মায়েরা কি আমাদেরকে সেই সুযোগ প্রদান করবে কিনা ভাগবত রস আস্বাদন করা হবে। তো কৃপা করে আমাদের এই বদন পথের পথিক মায়েরা যেমন সহযোগিতা করবেন, তো ঠিক আজকের ভাগবতীয় সন্ধ্যায় মায়েরা সহযোগিতা করবেন ভাগবতীয় রস আস্বাদনে। আমরা আছি শ্রীমদ্ ভাগবতমের 11 স্কন্ধের 8ম অধ্যায়। মাইকের সাউন্ড আসলে আর একটু ভালো হলে, ক্লিয়ার হলে বলতে সুবিধা হয়। এটা মানে যিনি অপারেটর তিনি থাকলে এই জিনিসটাকে আরও ভালোভাবে দিতে পারতেন আর কি। তারপরে আমাদের মন্দিরের সেবায় আমাদেরকে যতটুকু কৃপা করেছেন ততটুকু, নাকি? আচ্ছা, দেখো আমরা গতকাল আলোচনা করেছিলাম, তো আলোচনার সূত্র ধরে আমরা আজকে আলোচনা করব। মূলত আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে আমরা যাহা শুনিব তাহা বোঝার চেষ্টা করি। অগাধ অনেক এখানে শ্লোক বলবো, অগাধ বিষয় এখানে উপস্থাপন করা হবে, কিন্তু দেখা গেল কিছুই আমাদের মনে থাকলো।
এরকম পাঠ শ্রবণ করে আমাদের কোনো কাজে আসবে না। যাহা শুনবো তা আমাদের মনে রাখতে হবে, বুঝতে হবে। তো আমরা আজকে যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে উদ্ধব বদরিক আশ্রমে গমন করলেন এবং তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলেন। তো উদ্ধব এই একাদশ স্কন্ধের যে অষ্টম অধ্যায়, এখানে উদ্ধবের যে লীলাটি বর্ণনা করা আছে, এখানে যে লীলাটি বর্ণনা করা আছে তাহার সাথে আমাদের যে ভাগবতম, অর্থাৎ এ তো ভাগবতম, তাই না? এই ভাগবতমটা রচনা করেছেন সুবোধ মজুমদার। যিনি এই ভাগবতটা রচনা করেছেন রচনা করেছেন পদ্য, তাই না? যেমন দেখবেন আপনারা শ্রীমদ ভগবত গীতা, একটু মায়ের একটু মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন। আর এই ছোট যারা আছে সবাই বসে পড়ো, বসে পড়ো, কোনো কথা বলবে না, সবাই বসে পড়ো। সবাই সামনে চলে আসো, পিছনে না, সামনে চলে আসো। তোমরা সামনের সারিতে বসে কথা বলবে না। যদি কথা আজকে না বলো তাহলে তোমাদের জন্য পুরস্কার আছে। আর একটি বিশেষ নিবেদন, আমাদের যে পুরো কার্তিক মাস ব্যাপী ভাগবত পাঠ চলবে, এই পাঠের উপরে পাঠের শেষ দিন, অর্থাৎ যেদিন 30 তারিখে আমাদের কুইজ অনুষ্ঠান হবে। আমরা এতদিন যে পাঠটা করছি এই পাঠের উপরেই প্রশ্ন করা হবে। যারা উত্তর দিতে পারবেন সঠিক তাদেরকে ইনস্ট্যান্ট মানে পুরস্কার দিয়ে দেওয়া হবে, ঠিক আছে? তো আপনারা সবাই মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবেন। মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করলে যেমন আপনার মঙ্গল হবে, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করলে আপনি উত্তরও দিতে পারবেন, আপনি পুরস্কারও পেয়ে যাবেন। তাহলে আপনার লাভ হবে, লস তো কিছু হবে না, তাই না? শুধুমাত্র একটু মনোযোগ দেওয়া হবে। তাহলে আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম যে শ্রীমদ ভাগবতম, শ্রীমদ ভগবত গীতা, একটা হচ্ছে ভাগবত আর একটা হচ্ছে ভগবত গীতা, দুটির মধ্যে শব্দের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। তাহলে ভগবত আর ভাগবত, ভগবত বললে ভগবত গীতা, আর ভাগবত বললে শ্রীমদ ভাগবত। ভাগবত অনেক রকমের আছে, যেমন দেবী ভাগবত আছে, যেখানে দেবী অর্থাৎ দেবী দুর্গা দেবীকে নিয়ে সেখানে রচনা করেছে দেবী ভাগবত। এটা হচ্ছে অমল পুরাণ শ্রীমদ ভাগবত। শ্রীমদ ভগবত গীতা আমরা যেটা দেখতে পাই, দেখবেন অনেক আচার্যগণ শ্রীমদ ভাগবতম শুধুমাত্র পদ্য আকারে লিখেছে, আছে না? শুধুমাত্র পদ্য, সংস্কৃত শ্লোকগুলোর অর্থটাকে তারা পদ্য আকারে লিখে সুন্দরভাবে দিয়েছে। কোনো কোনো গীতাতে সংস্কৃতও আছে, পদ্যও আছে। কোনো কোনো গীতাতে সংস্কৃত আছে, শুধু অনুবাদ সহ, এরকমই তো নাকি ব্যতিক্রম? শ্রীমদ ভগবত গীতায় শ্লোক আছে প্লাস অনুবাদ আছে, এবং কোনো কোনোটাতে শুধুমাত্র পদ্য আছে, পদ্য আকারে গীতা, সেখানে কোনো শ্লোক নেই। এখন মূল গ্রন্থটা রচিত হয়েছে শ্লোক আকারে, অর্থাৎ সংস্কৃত শ্লোক আকারে। মূল গ্রন্থ যেটা শ্রীমদ ভগবত গীতা, যেটা সংগৃহীত হয়েছে মহাভারতের বিশ্ব পর্বের অন্তর্গত, হ্যাঁ, বিশ্ব পর্বের অন্তর্গত 25 থেকে 42তম অধ্যায়, তাই না? তো সে এই বিশ্বপর্বীয় অর্থাৎ এখন এই যে শ্রীমদ ভগবত গীতা মূলত মহাভারত থেকে কিন্তু সংগৃহীত। তাহলে মহাভারত রচিত হয়েছে সংস্কৃত শ্লোক আকারে। তো ঠিক তেমনি এই শ্রীমদ ভাগবতমও রচিত হয়েছে সংস্কৃত শ্লোক আকারে। তো আমরা এখানে যে শ্রীমদ ভাগবতমটা এখানে অধ্যয়ন করছি বা আমরা এখানে প্রতিদিন পাঠ করছি, এটা কিন্তু পদ্য আকারে। তাহলে এখন বিষয় হলো, তাহলে সংস্কৃত যে শ্লোক আকারে শ্রীমদ ভাগবতম রচিত হয়েছে, পদ্য আকারে যে ভাগবতম রচিত হয়েছে, দুটোর মধ্যে কি পার্থক্য নেই? অবশ্যই আছে, পার্থক্য অবশ্যই থাকবে, কারণ সেখানে মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলো আছে, আর এখানে সেই সংস্কৃত শ্লোকগুলো তিনি পড়েছেন, পড়ে তত্ত্বটা উপলব্ধি করেছেন, উপলব্ধি করে তিনি সেই ভাবটাকে, বিষয়টাকে পদ্য আকারে লিখে তিনি উপস্থাপন করেছেন সুবোধ মজুমদার। পার্থক্য শুধু। এখন আজকে এই একাদশ স্কন্ধের যে অষ্টম অধ্যায়, এই অষ্টম অধ্যায়ে উদ্ধবের বদরিক আশ্রমে গমন ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রীমদ ভাগবতমের একাদশ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় থেকে আপনারা দেখবেন মূল যে ভাগবতম, তো সে মূল ভাগবতমে উদ্ধব পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রশ্ন রেখেছে
এই যে ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে জানার জন্য। ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে জানার জন্য যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন ভগবান সেখানে উদ্ধবকে ব্রহ্মবিদ্যা জানার জন্য বলছে, তোমাকে আগে যদি ব্রহ্মবিদ্যা জানতে হয়, আগে তোমাকে প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। প্রকৃতি অর্থাৎ এই প্রকৃতি থেকে শিক্ষা লাভ করতে হবে। কারণ তোমার সম্মুখে যাহা তাজ্জল্যমান, তাহা থেকে তুমি শিক্ষা নিতে হবে। তো সেখানে উদ্ধবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে বলতে গেলেন, তখন তিনি সেখানে গুরুদেব সম্পর্কে বললেন। তুমি যদি শিক্ষা অর্জন করতে হয়, তাহলে যাহার কাছ থেকে তুমি কোনো কিছু অর্জন করবে, তিনি হচ্ছেন তোমার গুরু। যাহার কাছ থেকে অর্জন করবে, তো কার কাছ থেকে অর্জন করবে? তখন উদ্ধব মাটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন, কিন্তু মূলত এখানে উদ্ধবের শিক্ষা নয়, মূলত সেখানে ছিল এক ব্রাহ্মণের প্রশ্ন ছিল। সে ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষিত মহারাজকে সুখদেব গোস্বামী যাহা বলছেন তা পূর্বে ঘটে যাওয়া, পূর্বে কোনো লীলা সংঘটিত হয়েছে এমন লীলাগুলোই বলছে। তো সেখানে ভাগবতে 24 প্রকার গুরুর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 24 প্রকার গুরুর কাছ থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তো সে 24 প্রকার গুরু কোথায়? তারা সকলেই পৃথিবীতে, প্রকৃতি। মাটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেন, সর্প থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেন, বাঘ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেন, আকাশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেন, মৌমাছি থেকে গ্রহণ করলেন। হ্যাঁ, এরকম সকল প্রকার প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করলেন। এবং সে শিক্ষাগুলো এক অধ্যায়ে কিন্তু শেষ হল। সে 24 প্রকার গুরুর বর্ণনা দিতে গিয়ে অন্তত 7-8টি অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। 7-8টি অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। মনে করুন প্রথম অধ্যায়ে হয়তো 3 জন গুরুদেবের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে করতে প্রথম অধ্যায় শেষ। এর পরের অধ্যায়ে গিয়ে হয়তো আরও 2-3-4 জন গুরুদেবকে নিয়ে আলোচনা করতে করতে শেষ। কিন্তু এই যে গুরুদেব নিয়ে আলোচনা করেছেন পরম্পরাক্রমে, এভাবে 7-8টি অধ্যায়ের মতো শেষ হয়ে গেল। তা আমরা আজকে এখানে এ পদ্য আকারে যে শ্রীমদ্ ভাগবতম, এখানে আমরা দেখব সে সম্পর্কে বর্ণনা আছে কিনা। দেখুন, মূল ভাগবতমের সাথে যদি পদ্য আকারে ভাগবতের কোনো মিল না থাকে, জড়িত, সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন। মূল ভাগবতের সাথে যদি পদ্য আকারে ভাগবত অর্থাৎ মূল শ্লোকের সাথে পদ্য আকারে যে লীলা বর্ণনা করা হয়েছে তাহার সঙ্গে যদি মিল না থাকে, যদি মিল না থাকে, তাহলে সেখানে কিন্তু সেটা কখনোই কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা মূল শ্লোকে যে ভাবটা দেওয়া আছে সেটাই কিন্তু পদ্য আকারে সেই শ্লোকের মধ্যে ভাবটা থাকতে হবে। যদি তা না থাকে তাহলে তাহা গ্রহণযোগ্য হবে না। হ্যাঁ, ভগবানের কথা হতে পারে, আমরা জানতে পারি, কিন্তু সেটা মূল ভাগবত হতে পারে না। সেটা মূল ভাগবত, তাহলে মূল ভাগবত হতে হলে অবশ্যই তাহা মূল সংস্কৃত শ্লোক সম্বলিত হতে হবে। কেননা এই সুবোধ মজুমদার যে ভাগবত থেকে এই গ্রন্থটা রচনা করেছেন, তিনি তাকেও কিন্তু সে মূল ভাগবতটা অনুসরণ করতে হবে। কেন করতে হবে? কেননা সুবোধ মজুমদার কোনো শাস্ত্রের প্রণয়িতা নহে। আমাদের সকল শাস্ত্রের প্রণয়িতাকে, সকল শাস্ত্রের প্রণয়িতা হলেন মহর্ষি কৃষ্ণদেবরায়ণ বেদব্যাস। মহর্ষি কৃষ্ণদেবরায়ণ বেদব্যাস সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন, আমাদের বেদ রচনা করেছেন, সকল পুরাণ তিনি রচনা করেছেন, মহাভারত রচনা করেছেন, রামায়ণ রচনা করেছেন বাল্মীকি মুনি, রামায়ণ রচনা করেছেন বাল্মীকি মুনি। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ, একেবারে 95% গ্রন্থ রচনা করেছেন ছিল ব্যাসদেব। অতএব ব্যাসদেবের রচিত গ্রন্থ হচ্ছে কি? ব্যাসদেবের গ্রন্থ হচ্ছে সূর্যের মতো। অর্থাৎ সূর্য যেমন প্রকাশিত হলে সকল প্রকার অন্ধকারকে দূরীভূত করে, ঠিক ব্যাসদেবের গ্রন্থ, ব্যাসদেবের ভাষ্য হচ্ছে সূর্য সম, কিন্তু স্বভাষিত ভাষ্য করে আচ্ছাদন, স্বভাষিত ভাষ্যমেঘ করে আচ্ছাদন। যখন শ্রীমন মহাপ্রভু সরস্বতী ছিল, প্রবোধানন্দ সরস্বতী অর্থাৎ ছিল প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কাছে গিয়েছিলেন সে কাশীতে, তখন প্রকাশানন্দ সরস্বতী শঙ্করাচার্যের
রচিত তিনি বেদের ভাষ্য প্রচার করেছিলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন 1,00,000 সন্ন্যাসীর গুরু, অন্তত তাহার হাজার হাজার শিষ্য। তিনি অসংখ্য সন্ন্যাসী শিষ্যের গুরু। যার হাজার হাজার সন্ন্যাসী শিষ্য আছে, তাহলে তিনি কত বড় একদম গুরুদেব। তো তিনি ছিলেন এমন প্রকারের গুরু, তিনি এই যে শঙ্করাচার্য যে বেদের ভাষ্যগুলো রচনা করেছিলেন, সে ভাষ্যগুলো তিনি অধ্যয়ন করতেন, সেগুলো তিনি মেনে চলতেন। সে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যগুলোই তিনি মেনে চলতেন। তো শ্রীমন মহাপ্রভু যখন সেখানে গেলেন, তখন কিছু কিছু ভক্ত যারা সন্ন্যাসী ছিলেন, তারা প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বললেন যে দেখুন, আমাদের এখানে এক সন্ন্যাসী এসেছে, তিনি নামে মাত্র সন্ন্যাসী, মহা ইন্দ্রজাল। বলছেন কেন? বলে আমরা সন্ন্যাসীরা গুরুদেবের কাছে গিয়ে বলছি শিষ্যরা, কারণ গুরুদেব যেমন শিষ্য দিলেন শিষ্যরা তো তাই জানো। তো প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসীর শিষ্যরা গিয়ে বলল, হে গুরুদেব, আমাদের এখানে কাশীতে এক সন্ন্যাসী এসেছে, বয়সে কম, নবীনা, কিন্তু তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন বটে, কিন্তু সন্ন্যাসীর যাহা ধর্ম তিনি তাহা পালন করেন। তিনি কি করেন? আমরা তো বেদ পাঠ করি, তিনি বেদ পাঠ করেন না। সন্ন্যাসীর কর্মই তো হচ্ছে বেদ পাঠ করা, মূল কর্মই হচ্ছে বেদ পাঠ করা, তিনি বেদ পাঠ করেন। বলে আর কি করেন? বলেন তিনি কতক্ষণ নৃত্য করেন, কতক্ষণ কীর্তন করেন, কখনো কখনো তিনি কাঁদেন, কখনো হাসেন, কখনো ধুলায় গড়াগড়ি। আর সন্ন্যাসী কেন কর্ম করবে? সন্ন্যাসী তো কখনো এরকম মানুষের মতো হাসবে না, কখনো কাঁদবে না, কখনো ধুলায় গড়াগড়ি দিবে না। কেমন সন্ন্যাসী? তখন প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসী শুনলেন শিষ্যদের কাছ থেকে, শুনে বললেন, না, বিষয়টা তো একটু দেখতে হবে, কেননা আমরা পরম্পরাক্রমে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সন্ন্যাসীর যাহা যাহা নিয়ম তাহাই তো করে আসছি। এখন তিনি সন্ন্যাস ধর্ম নিয়ে আবার ব্যতিক্রমভাবে কোন ধর্ম শুরু করলেন? এটা তো বেদেরই অবমাননা। তাই বেদকে যদি না মানা হয়, তাহলে তো সেটা কখনো ধর্ম হতে পারে না, কেননা বেদ বিরুদ্ধে যাহা কর্ম করা হবে সকলেই অধর্ম। এখন কোন এক রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সেখানে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন যে প্রভু, আমি আমার গৃহে অনেক সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করেছি, তো আমিও আপনাকে নিমন্ত্রণ করছি, যদি কৃপা করে আপনি সেখানে একটু চরণধুলি দেন। এখন মহাপ্রভু ভাবলেন, এই সন্ন্যাসীরা সকলে শঙ্করাচার্যের ভাষ্য মেনে চলে, এখন তাহাদেরকে উদ্ধার করার জন্যই তো আমার সন্ন্যাসশাস্ত্র গ্রহণ করা। তাহাদেরকে যদি উদ্ধার না করি, তাহলে তো আমার সন্ন্যাসী বৃথা। তাই মহাপ্রভু তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তিনি কি করলেন? সেখানে গেলেন। সেখানে গিয়ে মহাপ্রভু কি করলেন? যেখানে চরণ ধোয়ার জন্য জল রাখা হয়, এখন তো সকলের বাড়ির সামনে সামনে কল আছে, আগে কিন্তু এরকম ছিল না। আগে সকলের বাড়ির সামনে জল রাখা হতো, হ্যাঁ, সেখানে চরণ ধৌত করানো হতো। যখন অতিথি আসে, অতিথিকে সৎকার করা হয়, চরণ ধৌত করা হয়, তাকে খাদ্যার্ঘ্য দেওয়া হয়, পূজা দেওয়া হয়। আর যদি ভগবানের ভক্ত হয়, বৈষ্ণব হয়, তাকেও ঠিক সেভাবে খাদ্যার্ঘ্য দিয়ে আনা হয়। আর এমনিতেই শাস্ত্রীয় নিয়ম আছে, যদি বাইরে থেকে আসা হয়, অর্থাৎ পথ অতিক্রম করে আসা হয়, চরণ ধৌত না করে কখনো গৃহে প্রবেশ করতে নেই। এটা মনুসংহিতাতে আছে, শাস্ত্রে আছে যে কখনো বাইরে থেকে আসলে চরণ ধৌত না করে গৃহে প্রবেশ করতে নেই। তার এমনিতেই তো যেহেতু বাইরে থেকে আসছেন, ভক্তবৃন্দ আসছেন, সন্ন্যাসীরা আসছেন, সকলে তো চরণ ধৌত করে আসবেন, তাই সকলে চরণ ধৌত করার জন্য জল রাখা হবে। তো সেখানে সবাই চরণ ধৌত করে বসলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী যেহেতু তিনি গুরুদেবের আসন হয় উচ্চ আসনে, তিনি উচ্চ আসনে বসলেন। আর মহাপ্রভু যেখানে চরণ ধৌত জল, সেখানে চরণ ধৌত করে তিনি সেখানেই নিচে বসে গেলেন। তখন অন্যান্য সন্ন্যাসীরা বলছেন যে আপনি কেন সেখানে বসেছেন? প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলছেন, ওহে নবীনা সন্ন্যাসী, তুমি কেন সেখানে বসেছো? তুমি উপরে আসি বসে। বলছে, না, আমার সেখানে বসার যোগ্যতা নেই। না, আপনারা তো বড় বড় মহাত্মা বেদ পাঠ করেন, আমি তো আর বেদ পাঠ করি না, অতএব আমার সেখানে বসার যোগ্যতা নেই। বসে আছেন। এখন সকলেই
বেদ নিয়ে সেখানে অধ্যয়ন চলছে, আলোচনা করছে। তখন শ্রীমন মহাপ্রভু বলছেন যে দেখুন, মহাপ্রভু তখন সেখানে কি করলেন, স্বাভাবিকভাবে বসে আছেন, কিন্তু তিনি তাহার মধ্যে কিছু জ্যোতি প্রকাশ করেন। জ্যোতি প্রকাশ করার এখানে কারণটা কি? জ্যোতি প্রকাশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেখানে যে সমস্ত সন্ন্যাসীগণ ছিলেন তারা সকলেই কিন্তু মহা তপস্বী, বেদপাঠে পারঙ্গম, মহান বিদ্যান। তো তাহাদের সম্মুখে এমন কিছু করিতে হইবে যাহাতে তারা আমার প্রতি আকৃষ্ট। আগে তো আমার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে, আমার উপর তাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, তারপরে না হয় তারা আমার কথা শুনবে, না হলে তো তারা আমাকে মর্যাদা দিবে না, আমার কথা মানবে না, আমার কথা বিশ্বাস করবে। তাই মহাপ্রভু কী করলেন, সেখানে এসে নিচু আসনে বসে তিনি কী করলেন, তাহার মধ্যে দিব্য জ্যোতি প্রকাশ করলেন। সূর্য যেমন প্রকাশিত হলে তাহার চারপাশে জ্যোতি প্রকাশিত হয়। দেখবেন চন্দ্র যখন উদিত হয় চন্দ্রের চারপাশে একটা আভা থাকে, তাই না? চারপাশে একটা আভা থাকে। তো মহাপ্রভু বসলেন, তাহার চারিদিকে একটু আভা, খুব উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশিত করলেন। আর যখন উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশিত করলেন তখন প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাহার সকল শিষ্যকে নিয়ে দেখলেন, আরে জগতে কোনো সাধারণ মানুষের মধ্যে তো এমন উজ্জ্বল আলো প্রকাশিত হয় না, একটু ব্যাপারটা একটু অন্যরকম ঠেকছে। এই সন্ন্যাসীকে সাধারণ বলে মনে হচ্ছে। আমরা সেই বেদপাঠে থেকে জানলাম যিনি অনাদিরাদি গোবিন্দ, ঈশ্বর পরমাত্মা, যাহার অনেক তেজ থাকে, তাই তাহার তেজ চারিদিকে সর্বদা প্রকাশিত হয়, বিচ্ছুরিত হয়। এই সন্ন্যাসীর মধ্যে ঠিক তেমনই তেজ দেখতে পাচ্ছি। তখন প্রকাশানন্দ সরস্বতী আর দেরি করলেন, তিনি সাক্ষাৎ নিজ আসন ত্যাগ করে সেখান থেকে উঠে মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ হাত ধরে এনে তিনি নিজ আসনের পাশে বসিয়ে। এই যে আকর্ষণ, ভগবান কিভাবে আকর্ষিত করলেন সন্ন্যাসীকে, আকর্ষণ করে তিনি নিজের আসনে বসিয়ে দিলেন। আসনে বসিয়ে দিয়ে বলছে যে দেখো, তোমার মধ্যে অনেক তেজ আছে, তোমাকে দেখলে মনে হয় যেন নয়নটা জুড়িয়ে যায়। তোমার নয়নের দিকে, তোমার দিকে কেউ যদি একবার তাকায় সে নয়নটাকে ফিরাতে পারে না। তোমার অদ্ভুত একটা রূপ, যা হোক তোমার অদ্ভুত, তাতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। তার উপরে তোমার মধ্য থেকে যে অদ্ভুত জ্যোতি প্রকাশিত হচ্ছে, স্বয়ং নারায়ণ ব্যতীত কারো থেকে এরকম অদ্ভুত জ্যোতি প্রকাশিত হয় না। তোমাকে দেখতে নারায়ণের মতো মনে হয়। তো নারায়ণই তো বেদ সৃষ্টি করেছে, নারায়ণের থেকে তো এই বেদজ্ঞান তিনি ঋষিদের মধ্য দিয়ে জগতে প্রকাশিত হয়েছে। তো তুমি যদি স্বয়ং নারায়ণী হও, তুমি যদি বেদেরই একটি বিষয় হও, তুমি কেন বেদটাকে অমান্য করছো? তুমি যেহেতু সন্ন্যাস নিয়েছো, সন্ন্যাসীর কর্ম হচ্ছে বেদ অধ্যয়ন, তুমি কেনই বা সন্ন্যাস নিয়ে কেনই বা বেদ অধ্যয়ন করছো? আর শুনেছি তুমি নাকি কখনো কখনো কাঁদো, কখনো কখনো হাসো, এ তো সন্ন্যাসীর কর্ম নহে। তখন মহাপ্রভু বললেন, গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন। গুরু আমাকে মূর্খ দেখি শাসন করলো, বলছে বেদ পাঠে তোমার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু তুমি মূর্খ, বেদ পাঠ করার মতো তোমার সেরকম যোগ্যতা নেই। তাই তুমি কি করো, তুমি শুধুমাত্র কৃষ্ণ নাম। তো গুরুদেব যাহা আদেশ করবেন তাহা তো মেনে চলতে হবে। আচ্ছা, আমি না হয় সন্ন্যাস নিলাম বটে, কিন্তু যারা সন্ন্যাস নিবে তাদের তো অন্তত শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন আছে। কেননা বেদটা তো হলো উচ্চ শ্রেণীর লোকের ভাষা। এই জন্য তো মহর্ষি কৃষ্ণদেব পান বেদব্যাস বলছেন, যাহারা স্ত্রী জাতি তাদের বেদ পাঠ করার প্রয়োজন নেই। কেন? যাহারা শূদ্র তাদের বেদ পাঠ করার প্রয়োজন নেই। কেন নেই? তাহলে ব্যাসদেব কি শূদ্র এবং স্ত্রীদেরকে বেদ পাঠ থেকে বঞ্চিত করলেন? ভাগবত বলছেন না, এটা দ্বারা তিনি বেদ পাঠ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেননি। বলছেন তৎকালীন সময়ে নারীরা অত বেশি পড়ালেখা করত না। যারা শূদ্র তারা তো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বসে সেবাই করতো, তারা তো পড়ালেখাই করতো না। অতএব তারা যদি বেদ পাঠ করতে দেয়, তারা তো বেদের অর্থই বুঝবে না, বেদ পড়তেই পারবে না। আচ্ছা, নিরক্ষর একজন ব্যক্তিকে যদি একটি গ্রন্থ দেওয়া হয়, সে নিরক্ষর, অক্ষরই ছিল, তো সে কি পড়তে পারবে? সে তো তিনি বসেই থাকবে, বলবো বাবা এটা কী লেখা আছে, আমার কাছে তো সব একই রকম মনে হচ্ছে। সে তো বেদে পাঠ করতে পারবে না, গ্রন্থে পড়তে পারবে না। তো বলছে তারা নিরক্ষর, স্ত্রী শূদ্রাদি তারা তো অধ্যয়ন করতে না, অতএব তারা তো বেদ পাঠ করতেই পারবে না, অতএব তাদের বেদ পাঠ না করাই শ্রেয়। এর অর্থ তিনি তাদেরকে বেদ পাঠ থেকে বঞ্চিত করেনি, বেদ পাঠ করতে তিনি তাদেরকে নিষেধ করেন না। এটাই শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণনা করা আছে। শ্রীরাম
রাধাবিনোদ গোস্বামী এখানে খুব সুন্দর টিকা দিয়েছেন শ্রীধর গোস্বামীর টিকাটা নিয়ে। হ্যাঁ, তো সেখানে বলা হচ্ছে যে বেদ পাঠে নারীরও অধিকার আছে। যদি না হতো বেদের 7 জন ঋষির কথা বর্ণনা করা আছে, বেদের 7 জন নারী ঋষির কথা বর্ণনা করা আছে, যে নারীরা বেদের শ্লোকগুলো সাক্ষাৎ তপস্যার মধ্য দিয়ে লাভ করেছে। তাহলে বেদে নারী ঋষির কথা আছে, তাহলে নারী ঋষির কথা যেহেতু আছে তাহলে নারীরাও বেদ পাঠ করে, তাতে কোনো নিষেধ নেই, তাতে কোনো নিষেধ নেই। কিন্তু নিষেধ কোথায়? যদি কেউ বেদ পাঠ করার মতো যোগ্যতা অর্জন না করে, তার যদি যথার্থ শিক্ষা জ্ঞান না থাকে, তাহলে সে বেদ পাঠ করার প্রয়োজন নেই। কেননা বেদের অর্থ অতীব গূঢ়, অত্যন্ত কঠিন শ্লোক, তাহা বুঝিতে হইলে তাহার ভালোভাবে সেই সংস্কৃতের পারদর্শিতা থাকার প্রয়োজন আছে। তো আমার গুরুদেব যেহেতু বিজ্ঞ, আমি মূর্খ, তাই তো গুরুদেবের সন্নিধানে আমি গিয়েছি, গুরুদেবের শ্রীচরণে নিজেকে নিবেদন করেছি। তিনি যদি কৃপা করে আমাকে শিখেছেন, তো গুরুদেব আমাকে সব যাচাই বাছাই করে বলছেন, না, তোমার বেদ পাঠ করার প্রয়োজন নেই, তুমি শুধুমাত্র কৃষ্ণ নাম। কিন্তু গুরুদেব যাহা আমার পক্ষে ভালো তাহাই তো নির্দেশনা করে। আচ্ছা, তো মনে করেন আমি একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে গেলাম, আমার শরীরে পীড়া হয়েছে, রোগ হয়ে, তো ডাক্তার আমার সব কিছু চেক আপ করলেন, চেক আপ করে আমাকে যে প্রেসক্রিপশন দিলেন, আমি তো সেটাই গ্রহণ করব, নাকি নিজের মতো করে একটা ওষুধ আমি খেয়ে নেব? না, ডাক্তার যেভাবে প্রেসক্রিপশন দেবেন আমি সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে, না হলে আমার রোগটা সারবে না। তো আমার গুরুদেবে তো তিনি বৈদ্য, তিনি আমার সব কিছু যাচাই বাছাই করলেন, যাচাই বাছাই করে তিনি বললেন, না, বেদ পাঠ করে তোমার কোনো কাজ হবে না, তোমার বেদ পাঠ করার প্রয়োজন নাই। তাই গুরু মেরে মূর্খ দেখি করিল শাসন, তিনি আমাকে শাসন করে বলছেন, তুমি কি করো? শুধুমাত্র কৃষ্ণ নাম করো, কৃষ্ণ নাম করলেই তোমার সকল সিদ্ধি প্রাপ্তি। তখন আমি যখন গুরুদেব নাম দিল, আমি নাম করেছি। তো নাম করো, ভালো কথা, গুরুদেব তোমাকে নাম, কাঁদো কেন, হাসো কেন? বলে আমি নিজেই জানি না কেন কাঁদি, কেন হাসি। তখন এই নাম করতে করতে আমার ভিতরে কি যেন হয়ে গেল, আমি আবার গুরুদেবের শ্রীচরণে গেলাম, বললাম, গুরুদেব আপনি আমাকে কি নাম দিলেন? কিবা মন্ত্র দিলা গোসাই, কিবা তার বল, জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল। আরে প্রভু, আপনি আমাকে কি নাম দিয়েছেন? হে গোসাই, আপনি আমাকে কি নাম দিয়েছেন? এর নাম কখনো আমাকে হাসায়, কখনো কাঁদায়। আমি জানি না কখন আমি পড়ে যাই, কখন আমি কোথায় যাই, আমি নিজেই বলতে পারি, আমার নিজের কোনো বাহ্য জ্ঞান। তখন গুরুদেব বলছেন যে, না, এতে তোমার অনেক উন্নতি হয়েছে, জানো, এ নাম করিতে করিতে কারো মধ্যে যদি এমন ভাব হয়, তাহলে বুঝবে তোমার মধ্যেই ভগবানের ভক্তির প্রকাশ হয়েছে। তো সেই থেকে গুরুদেবের কৃপায় আমি নাম করি, এ নাম করতে করতে আমার এই অবস্থা। তো বলছে, বেশ ভালো, কিন্তু বেদ পাঠ করা তো সন্ন্যাসীর করো, আসো তোমাকে বেদ পাঠ শোনো, তুমি বেদের অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। তখনই প্রকাশানন্দ সরস্বতী বেদের অর্থ বলতে শুরু করলেন, বেদের শ্লোকগুলো বলতে শুরু করলেন। এভাবে বলতে 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 তিনি অনেক বললেন। আর যখনই বললেন তখন মহাপ্রভু বলছেন, না, অনেক ছাড় দিয়েছি, যদি তাহাদের মধ্য থেকেই এই অজ্ঞানতা আমি যদি দূরীভূত না করি, তাহলে তারা কখনো বেদের প্রকৃত অর্থ জানতে পারবে না। তখন প্রকাশানন্দ সরস্বতী যখন বেদের শ্লোক বলতে লাগলেন, তখনই শ্রীমন মহাপ্রভু বেদের প্রত্যেকটা অর্থকে তিনি বিশ্লেষণ করে দিচ্ছেন। বলছেন, না, তুমি বেদের যে অর্থ করেছ, এটা হচ্ছে শঙ্করাচার্যের সেই ভাষ্য। শঙ্করাচার্যের ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ। বলে কেন? শঙ্করাচার্য বলছেন, কি বলছেন? শঙ্করাচার্য বলছেন যে অহম ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম। আরে বাবা, আমরা এই সৃষ্টির জগতের সকলে হচ্ছি ভগবানের সৃষ্ট জীব। আর শঙ্করাচার্য বলছেন অহম ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম। জীব কি করে ভগবান হতে পারে? তো শঙ্করাচার্য ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, যেহেতু এই জগৎটা হচ্ছে কি, এই জগৎটা হচ্ছে অজ্ঞতাময়, অন্ধকারময় প্রাকৃত জগৎ। এই জগৎটা হচ্ছে মিথ্যা, ব্রহ্ম হচ্ছে সত্য। জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য। তাহলে এই জগতের সব কিছুই মিথ্যা, কোনো কিছুই অবিনশ্বর নয়, সবই নশ্বর, নষ্ট হয়ে যাবে।
যে একমাত্র আমাদের মধ্যে যে আত্মাটা আছে, এই আত্মার কখনো বিনাশ হয় না। অহম বলতে কি বোঝায়? অহম বলতে আমি এই চিন্ময় দেহ, আত্মা নই। তাহলে তো আমার কোনো মৃত্যু নেই, ধ্বংস নেই, অতএব আমিও ব্রহ্ম। বুঝতে পারলেন মায়েরা কি বলছি? বুঝতে পারলেন? মায়েদের যদি বুঝতে একটু অসুবিধা হয় আরো সহজভাবে ভেঙে, অর্থাৎ শঙ্করাচার্য বলছেন ব্রহ্ম এবং আমরা দুই এক, আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এখন তত্ত্বটা কি? মহাপ্রভু বলছেন না, জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন যে কেশাগ্র শতভাগেশ্বর শতদা কল্পিত। একটা চুলের কেশের অগ্রভাগে 10,000 ভাগের 1 ভাগের সমতুল্য হচ্ছে আত্মা। তাহলে যাহা অংশের অংশের অংশ কলা, তাহা কখনো পূর্ণের সাথে সমতুল্য হতে পারে না। এভাবেই শ্রীমন মহাপ্রভু শঙ্করাচার্যের সে ভাষ্যটাকে খণ্ডন করতে শুরু করলেন। খণ্ডন করে তিনি প্রকাশ করে দিলেন, জীব কখনো ঈশ্বর হতে পারে না, জীব কখনো ব্রহ্ম হতে পারে না, জীব কখনো ভগবানের আসনে বসতে পারে না। এইভাবে আরো অনেক তত্ত্ব যখন বলছেন প্রকাশ করে দিলেন। প্রকাশ করতে করতে এক সময় শঙ্করাচার্য দেখলেন যে আমি এত বছর ধরে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যগুলো জেনে আসছি। তখন মহাপ্রভু বললেন শঙ্করাচার্যের ভাষ্য হচ্ছে কি, অর্থাৎ সূর্য যখন আকাশে প্রকাশিত হয়, মেঘ যেমন তাহাকে আড়াল করে ফেলে সূর্যটাকে আমাকে দর্শন করতে দেয় না, শঙ্করাচার্যের ভাষ্য হচ্ছে ঠিক সে মেঘের মতো আমাদের কাছে প্রকৃত সূর্যটাকে আড়াল করে দিয়েছে। তাই শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের মধ্যে তো তুমি পড়ে আছো, অতএব প্রকৃত সূর্যকে তুমি কিভাবে দর্শন করবে? তাই অতএব তুমি এতদিন যাহা জেনে এসেছ তাহা সবটাই ছিল কি মায়াবাদী কথা, তাহা কখনো প্রকৃত বেদের কথা নয়। তাই তখন মহাপ্রভু শঙ্করাচার্য বেদের যে শ্লোকগুলোকে মায়াবাদী ভাষ্য দিয়েছিলেন, মহাপ্রভু তাহার প্রকৃত অর্থ তুলে ধরলেন, শ্লোক এবং অর্থ সহকারে তুলে ধরলেন। তখন ব্যাসদেবে এই প্রকাশানন্দ সরস্বতীর হিত জ্ঞান করলেন, প্রকৃতপক্ষে তাই তো এমন বেদের শ্লোকের প্রকৃত অর্থ আমি কখনো জীবনে শুনিনি, অতএব তাহাই যথার্থ। এই যে জীব ব্রহ্ম নয়, জীব ভগবানের দাস, এ কথাটি কিন্তু প্রকাশানন্দ সরস্বতী এতদিন মেনে নিতে পারেনি। আজ সাক্ষাৎ শ্রীমন মহাপ্রভুর কাছ থেকে তিনি জানলেন যে আমরা কেউ ভগবান নই, আমরা ভগবানের দাস। যখন তিনি প্রকাশ করে দিলেন তখন প্রকাশানন্দ সরস্বতীর হৃদয় প্রবোধ জাগিল। প্রবোধ হলো, হায় হায়, এতদিন আমি বোধহয় আমার এই মানব জীবনটাকে বৃথায় ব্যর্থতায় পর্যবেসিত করেছি। তাহার মধ্যে যে প্রবোধটা জাগ্রত হলো, তখন শ্রীমন মহাপ্রভুর শ্রীচরণে তিনি পতিত হলেন যে আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। নারায়ণ ব্যতীত কখনো বেদের এই প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করার মতো যোগ্যতা কাহারও হইতে পারে না। তাই তিনি শ্রীমন মহাপ্রভু চরণে পতিত হলেন। তখন মহাপ্রভু বললেন, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, তোমার চেতনার মধ্যে যেহেতু এই প্রবোধ জাগ্রত হয়েছে, আজকে থেকে তোমার নাম হলো প্রবোধানন্দ সরস্বতী। শ্রীমন মহাপ্রভু ব্যাসদেবের নাম দিলেন প্রবোধানন্দ সরস্বতী। আজকে থেকে তিনি প্রবোধানন্দ সরস্বতী হিসেবে প্রকাশ করেন। যা হোক, এখন প্রকাশানন্দ সরস্বতীও তো ঠিক বেদের প্রকৃত অর্থটা প্রথমে জানতে পারে। তিনি এত বড় বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তো আমরা সাধারণ মানুষ অর্থটা কি জানি? এত বড় বিদগ্ধ পণ্ডিত যিনি শ্লোক অনর্গল শ্লোক রচনা করতে পারেন, শ্লোক তৈরি করতে পারেন, শ্লোকের অর্থ ভেঙে অন্য করতে পারেন, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারেন, তিনি বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারছেন না। আর আমরা যারা নিরক্ষর আছি, আমরা যারা সংস্কৃত সম্পর্কে কিছু জানি না, আমরা বেদ যদি অধ্যয়ন করতে যাই তাহলে কি অন্ধের হাতি দেখার মতো। অন্ধ ব্যক্তির সম্মুখে যদি দর্পণ দেওয়া হয়, তিনি যেমন কিছুই দর্শন করতে পারেন না, আমাদের অন্ধের হাতি দেখার মতো, অন্ধের দর্পণ দর্শনের মতো হবে। তাই আজকে আমরা যে ভাগবত, এই ভাগবতটা নিয়ে বোধহয় আপনাদেরকে আগেও বলা হয়েছে। এই ভাগবতে আমি এই যে অষ্টম অধ্যায়ের এই একাদশ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়, আমি আজকে শ্লোক আকারে যে ভাগবত, সে ভাগবতটা একটু অধ্যয়ন করেছি।
যে আগামীকাল যেহেতু অষ্টম অধ্যায় থেকে আমাকে আলোচনা করতে হবে, আমি আজকে অষ্টম অধ্যায়টা একটু গতকাল থেকে আজকে একটু অধ্যয়ন করেছি। তো অধ্যয়ন করে সেখানে পেলাম যে সেখানে এক ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করেছিল, সে ব্রাহ্মণের উত্তরে দেওয়া হচ্ছে তিনি 24 জন গুরুদেবের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন, তিনি 24 জন গুরুদেবের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। তো আমি বললাম আজকে সেই ভাগবত থেকে আমি অধ্যয়ন করব, সেখানে সেই গুরুদেবের শিক্ষা আছে কি না। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে প্রকৃত শ্লোকের সাথে যদি এই অধ্যায়ের যদি অর্থ না মিলে তাহলে আমরা কি বুঝবো? এখানে কি সে অর্থ যদি না থাকে তাহলে বুঝতে হবে এখানে প্রকৃত ভাগবতের সাথে মিল নেই। এখন মূল বিষয়টা হচ্ছে আপনাদেরকে আগে বুঝতে হবে এই ভাগবত আমাদের পুরো মাসব্যাপী পাঠ হয়। এই সুবোধ রচিত ভাগবত এখানে নয়, অনেক জায়গায় পাঠ হচ্ছে, অনেক জায়গায় পাঠ হচ্ছে না যে এমনটা না, সকলের ঘরে ঘরে সুবোধ রচিত ভাগবতটা আছে, আমরাও আগে পড়েছি। কিন্তু এই ভাগবতে আপনি একটা শ্লোকে কিন্তু খুঁজে পাবেন না, কিন্তু আমাদের মূল ভাগবতটা হচ্ছে শ্লোক আকারে, তাই আপনি শ্লোকের সাথে মিলাতে হবে। তো আমরা সেটা একটু পড়ি। বলা হচ্ছে, শুকদেব কহিলেন, শুনো মহাশয়, ভাগবত কথা হয় অতি সুধাময়। অতি সুধাময় ভাগবতের কথা। ক্রমে ক্রমে ভগবান উদ্ধবের নিকটে বহু তত্ত্বকথা তারে অনকপটে। ভগবান উদ্ধবকে অনেক অকপটে ভগবানের কথা বলছেন। মূলত এই উদ্ধব কিন্তু সাধারণ মানুষ নয়। এই উদ্ধব কত বড় মহাত্মা, কত শিক্ষিত, কত ট্যালেন্টেড। দ্বারকাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র প্রিয় পাত্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাতে যদি কারোর সাথে একটু মত বিনিময় করতে হয়, উদ্ধব ব্যতীত দ্বারকাতে এরকম বিজ্ঞ রসিক এবং উচ্চ হাই লিটারেট আর কেউই ছিল না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র উদ্ধবের সাথেই তাহার মনের ভাবটা বিনিময় করত। আচ্ছা, ভগবান সর্বজ্ঞ, তাহার কি সর্বজ্ঞ খুঁজি লইতে কি প্রত্যয় হবে, দেরি হবে না। তাই উদ্ধব এত বেশি শিক্ষিত ছিলেন, এত বেশি রসজ্ঞ ছিলেন, এত বেশি রস তাহার মধ্যে ছিল, তিনি উদ্ধব ব্যতীত আর কাহারও সাথে তত্ত্বকথা আলোচনা করিতেন। আর উদ্ধব যেহেতু সাক্ষাৎ ভগবানকে পেলেন, তাই তিনি কি করলেন, ভগবানের সাথে সাক্ষাৎ তত্ত্বকথা নিয়ে আলোচনা করলেন। যেমন রসিক তেমন রসজ্ঞ, তো আলোচনা করতেন। কিন্তু উদ্ধবের যে রস ছিল, এটা হচ্ছে দ্বারকার রস, ঐশ্বর্যের রস, যাহা বৃন্দাবনে ব্রজগোপিকাদের রসের কখনো সমতুল্য হতে পারে। বিষয় আছে। উদ্ধব যদিও দ্বারকায় সকল রসিক ভক্তদের মধ্যে শিরোমণি, কিন্তু দ্বারকায় আহিরিনী যারা শিক্ষিত নয়, পড়ালেখাই করে নাই, যে গোপগোপীগণ, সে গোপীগণের ভগবানের প্রতি যে মাধুর্যের প্রেম, সে মাধুর্যের প্রেমের তুলনায় উদ্ধবের ঐশ্বর্যের প্রেম বলছে কোটি ভাগের এক ভাগও নয়। যদিও দ্বারকায় তিনি সকল রসিক ভক্তদের মধ্যে শিরোমণি। কেননা চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হচ্ছে, ঐশ্বর্য জ্ঞানে সমগ্র জগৎ মিশ্রিত, ঐশ্বর্য শিথিল প্রেম রামে নহে প্রীতি। এই দুটি পদ্য আকারের কথা, এটা তাৎপর্য অনেক বিস্তৃত। ঐশ্বর্য জ্ঞানে সর্বজগতে মিশ্রিত, অর্থাৎ জগতে আমরা যারা ভগবানকে ভালোবাসি, আমাদের এই ভালোবাসার মধ্যে ঐশ্বর্য মিশ্রিত আছে। আমাদের এই ভালোবাসার মধ্যে কি মিশ্রিত আছে? ঐশ্বর্য মিশ্রিত। ঐশ্বর্য মানে কি? ঐশ্বর্য মানে হচ্ছে তাহার সাথে আমাদের মনের একটা অহংকার। ঐশ্বর্যের কথা থেকে ঐশ্বর্য মানে হচ্ছে যার টাকা পয়সা আছে, যার অনেক গুণ আছে, বিদ্যা আছে, এটা তো ঐশ্বর্য নাকি? শুধু টাকা থাকলে তো আর ঐশ্বর্যবান বলা যাবে। যেমন মনে করুন, আমার রূপ দেখতে অত্যন্ত সুন্দর, তার সাথে আমি অনেক মণি মানিক স্বর্ণ হীরা জহরত দিয়ে আমি আরও নিজেকে কী করেছি, সাজিয়েছি। একে তো আমি একেবারে খুব সুন্দর, তার উপরে আরও মণিমাণিক্য, তাহলে আমার রূপটাকে আরও কী করলো, বর্ধিত করে। তাহলে কোনো ব্যক্তির অর্থ আছে ভালো, তাহার সাথে তাহার অনেক গুণও আছে, তাহলে এটা হচ্ছে তাহার ঐশ্বর্য, তাই না? তো জগতে আমরা যারা ভগবানকে ভালোবাসি, আমাদের ভালোবাসার সাথে কি আছে, ঐশ্বর্য মিশ্রিত। এই জন্য বলছে
সমগ্র জগতে ঐশ্বর্য মিশ্রিত প্রেম, কিন্তু এই ঐশ্বর্য মিশ্রিত প্রেম কখনো রামের নহে। ঐশ্বর্য শিথিল প্রেম, অর্থাৎ ঐশ্বর্য ধারা যদি কৃষ্ণ ভক্তি শিথিল হয়ে যায়, অর্থাৎ ঐশ্বর্যের কাছে যদি কৃষ্ণ ভক্তিটা ছোট হয়ে যায়, সহজ কথা হলো তাই, অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রেমের থেকে যদি ঐশ্বর্যের শক্তিটা বেশি হয়ে যায়, তাহলে সেই প্রেম কখনো ভগবানের কাছে কখনো প্রীতি হতে পারে না। তো উদ্ধব ছিলেন সেরকম ঐশ্বর্যের প্রতিমূর্তি, যদিও তিনি রসজ্ঞ ছিলেন, তিনি ঐশ্বর্যের প্রতিমূর্তি ছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবনে যে সমস্ত ব্রজাঙ্গনারা ছিলেন, নন্দরাজা ছিলেন, দশমতী ছিলেন, তাহারা কখনো সে ঐশ্বর্যের মূর্তি, ঐশ্বর্যের চিন্তা চেতনা তাহাদের মধ্যে ছিল। এই দ্বারকাতে উদ্ধব তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান রূপে যাবেন, কিন্তু বৃন্দাবনে নন্দ, যশোমতী, ব্রজাঙ্গনাগণ কেউ ভগবানকে, কৃষ্ণকে কখনো ভগবান রূপে তারা স্বীকারই করে। তারা বলছেন কৃষ্ণ আমার সন্তান, কেউ বলছে কৃষ্ণ আমার সখা, কেউ বলছে কৃষ্ণ আমার বন্ধু, কেউ বলছে কৃষ্ণ আমার ভাই, তাই না? কেউ বলছে কৃষ্ণ আমার প্রেমিক, এক একজন এক একভাবে বদলে গেছে, কিন্তু তারা কখনোই মনে করে না কৃষ্ণ ভগবান। যখনই কৃষ্ণকে ভগবান রূপে চিন্তা করাবে, তখন আমাদের মধ্যে কী হবে? ভগবান ভক্তির একটা দূরত্ব সৃষ্টি হবে। না, ভগবানের সেবা করবো যদি কোনো অপরাধ হয়। আর বৃন্দাবনে যারা ভগবানের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন, তারা বলছে কৃষ্ণ আমাদের ঘরের ছেলে, আর আমাদের ঘরেরই তো ছেলে, তার সাথে আবার কথা বলতে আমাদের আবার অনুমতি লাগবে? তার কাঁধে ছড়বো আমরা, তাকে কাঁধে করব, নিজে খাবো, তাকে খাইয়ে। কিন্তু ভগবানের একজন ভক্ত কখনো নিজেকে ভগবানকে খাওয়াতে চাইবে, সেখানে তাহার কি করবে? অনেক বিচার্য থাকবে, অনেক বিচার্য, অনেক আচারের বিষয়, বিচারের বিষয়, যদি কোনো মতে ভগবানের জন্য অপরাধ হয়ে যায়। কিন্তু বৃন্দাবনে সেরকমটা নেই। তাই দ্বারকাতে উদ্ধব যদিও রসজ্ঞ ছিলেন, ভগবান তাহার সাথে মত বিনিময় করছেন। উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন, তত্ত্বকথা বলছেন, বদ্ধ মুক্তি কথা আর সাধুসঙ্গ কথা, কর্ম অনুষ্ঠান বিধি ত্যাগের অবার। তাহলে কি কি কথা বলছেন? বদ্ধ মুক্তি কথা আর সাধুসঙ্গ কথা, কর্ম অনুষ্ঠান বিধি ত্যাগের বার্তা। দুটি লাইন কিন্তু অনেক আলোচনা করছে। বদ্ধ কাকে বলে? বদ্ধ মানে হচ্ছে আমরা সবাই এই জড়জগতে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। বদ্ধ নয় কি আমরা? আচ্ছা, কেউ ইচ্ছা করলো এখানে মনে করুন বৃন্দাবনে চলে গেল, আমি বৃন্দাবনে যাব, বৃন্দাবন দর্শনে যাব। তো বৃন্দাবনে গিয়ে আবার কিছুদিন পর ফিরে এলাম। কেন ফিরে এলাম? আমার সংসার আছে, সংসারের একটা টান আছে, তাইলে সংসারের টানে আমি বদ্ধ নাকি? তাহলে আমার একটা বন্ধনী আছে, আমি যাহাই করি না কেন, যেখানে যাই না কেন, সারাদিন আমি চাকরি করলাম, সারাদিন ব্যবসা করলাম, সেই দিন শেষে আমি আবার গৃহে ফিরে এলাম। কেন? আমি এই গৃহের সাথে বদ্ধ, গৃহটাকে ত্যাগ করতে আমি পারি। শুধু এটাই নয়, মনে করুন আমি গৃহ ত্যাগ করে চলে গেলাম, কোথায় বৃন্দাবনে চলে গেলাম, নবদ্বীপে চলে গেলাম, বা পুরীতে চলে গেলাম, কিন্তু সেখানে বসে বসে আমি আমার স্ত্রীর কথা ভাবছি, সংসারের কথা ভাবছি, অর্থাৎ আমার মনের ভিতরে সে বদ্ধতা এখনো রয়ে গেল, সেই চিন্তাটা এখনো রয়ে গেল, আমি ত্যাগ করতে পারি না। তাহলে আমি গৃহ ত্যাগ করলাম, কিন্তু মনের মধ্যে বন্ধনীটা রয়ে গেল, তাহলে আমি এখনো বদ্ধ, এটা থেকে মুক্ত হতে পারি। আচ্ছা, কারো যদি স্বীকৃতি থাকে, পূর্বজন্মের যদি স্বীকৃতি থাকে, কোটি কোটি জন্মের যদি স্বীকৃতি থাকে, তিনি হয়তো গৃহ ত্যাগ করলেন। কেন হয়তো বলা হয়, কোটি জন্মে থাকলে ভাগ্য, বিষয় ছেড়ে হয় বৈরাগ্য, সে ভাগ্য কি সকলেরও হয়। আচ্ছা, হয়ে গেলাম, না হয় আমার কোটি জন্মের ভাগ্য আছে, আমি বিষয় ছেড়ে বৈরাগ্য গ্রহণ করলাম, তো শাস্ত্র বলছে কি মুক্ত। যারা বদ্ধতা ত্যাগ করে মুক্তির স্তরে গেল, মুক্ত মানে কি? 5 রকমের মুক্তি আছে: সাধুর্য, সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য, শাষ্টি, 5 রকমের মুক্তি। তাহলে এখন আমি বদ্ধ অবস্থা থেকে, হয়তো কোটি জন্মের স্বীকৃতির ফলে আমি বদ্ধ অবস্থা থেকে এই সংসার ছেড়ে, সংসারের মায়া ত্যাগ করে আমি একেবারেই সন্ন্যাসী হয়ে গেলাম, আমি মুক্ত পুরুষ হয়ে গেলাম। কিন্তু শাস্ত্র বলছে যে মুক্তি আমাদের, এই মুক্তি কিন্তু আমাকে কি করবে? ব্রহ্মের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। মুক্তি কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম হতে
শান্ত। তারপর কি কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত, ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত। তাহলে ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী, তাহলে এখানে মুক্তির কথা বলা হচ্ছে বদ্ধ মুক্তি। তাহলে সংসারে যারা বদ্ধ সে সম্পর্কে উদ্যোগের সাথে আলোচনা করলেন। বদ্ধ কারা? যারা মুক্ত পুরুষ তারা কারা? তারপর যারা কর্ম অনুষ্ঠান করে তাদের যে বিধি সেটাই বা কেমন, অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। তো এখন আমরা বদ্ধ বুঝলাম যারা এই জড়জগতের মায়ার দ্বারা বদ্ধ, সে কথা নিয়ে আলোচনা করেন। যারা বদ্ধ তারা কি হবে? তারা ভগবানকে অনুরাগে ভালোবাসতে পারবে না, কেননা তাদের যত কিছু করা হোক না কেন তাদের চিন্তা চেতনা কিন্তু নিজের সংসারটা নিয়ে করে। ভগবানকে আমি ভালোবাসতে গেলাম, পূজা দিতে গেলাম, হঠাৎ আমার ছোট্ট শিশুটা পড়ে যাচ্ছে কিনা, একটু একটু হাঁটে পড়ে যাচ্ছে কিনা, ভগবানের সেবারে কিন্তু আমি দিকে করছি নাকি? এরকম না? পূজা দিতে বসেছি, চিন্তা করছি আমার ব্যক্তিগত বিষয়, অর্থাৎ আমার মনের মধ্যে কিন্তু একনিষ্ঠ ভগবত ভক্তিটা নেই, কেননা আমি বদ্ধ। প্রতি মুহূর্তে কিন্তু আমার মধ্যে বদ্ধতা চিন্তা করছি। এই যে আমরা আজকে ভাগবত অধ্যয়ন করতে এসেছি, এখানেও কেউ কেউ আমরা বসে হয়তো আমার কোনো একটা কর্মের কথা চিন্তা করছি, ঘরে হয়তো তালা দিয়ে আসি, চোর ঢুকে কিছু নিয়ে যাচ্ছে কিনা, এটা অনেক চিন্তাই তো করতে পারি নাকি? আবার মাথা দিয়ে এসেছেন, বাবা দিয়ে হয়তো দোকান থেকে চলে এসেছে কিনা, চাকরি থেকে চলে এসেছে কিনা, এসে তো আবার আমাকে বুঝবে, এদিকেও তারা আছে। তাহলে আমরা সবাই কি বদ্ধ? আচ্ছা, বদ্ধ অবস্থা থেকে না হয় মুক্তি লাভ করলাম, একেবারে সব ত্যাগ করে দিলাম, ত্যাগ করে আমি বৃন্দাবনে চলে গেলাম, এই জন্য মুক্তির আশা আমি সাধন বোধন করছি, আমি মুক্তি লাভ করব। তো শাস্ত্র বলছে না, যাহারা মুক্তির আশা করে, মুক্তির বাসনা যাহাদের আছে তারাও কিন্তু অনাদিরাদি শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে পারবে। যদি বলা হয় আপনি কোথায় যাবেন? স্বর্গে। আগে মানুষ মনে করতেন আমি স্বর্গে যাব, এখন মানুষ বুঝে স্বর্গে গিয়ে লাভ নেই। তাহলে কি করতে হবে? মুক্তি লাভ করতে হবে না? শাস্ত্র বলছে মুক্তি লাভ করেও লাভ নেই। কেন? কৃষ্ণ ভক্ত তার থেকে আরো উন্নত বস্তু কামনা করে। কেন? আমাদের যে পঞ্চম পুরুষার্থ, চারটি পুরুষার্থ কি? ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। আর পঞ্চম পুরুষার্থ হয় কৃষ্ণ প্রেম মহাধন। পঞ্চম পুরুষার্থ হলো প্রেম মহাধন। তো অনাদিরাদি গোবিন্দ সে প্রেম মহাধন দিয়ে আমাদেরকে প্রেম ভক্তি কি করে প্রদান করে থাকে। সে প্রেম যার আছে তার মধ্যে কৃষ্ণ ভক্তি থাকে, সে প্রেম যার না থাকলে সে কখনো কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করতে পারবে না। তাহলে যে মুক্তির কথা বলা আছে, সে মুক্তিটা আমাদেরকে ব্রহ্ম জ্ঞান প্রদান করবে, আমাদের ব্রহ্মের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করবে। তো ব্রহ্মও তো ভগবান, কৃষ্ণও ভগবান, আর ব্রহ্মকে পেলেই বা সমস্যাটা কি? কৃষ্ণকে পেতে হবে এমনটা তো নয়, ব্রহ্ম পেলে সমস্যাটা কি? গীতাতে তো ব্রহ্মের কথাই বলা আছে। ব্রহ্ম কি? আদ্যত্ব কি? নাকি জিজ্ঞাসা করা নেই? অক্ষর ব্রহ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন যে ব্রহ্ম কি, আদ্যত্ব কি, ত্যাগ কি? প্রভু তুমি আমাকে বলো। তো বললেন ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম হলেন নিরাকার। তো নিরাকার এই ব্রহ্মকে উপাসনা করে কী লাভ হবে? শাস্ত্র বলছে কোটি কোটি ব্রহ্মানন্দে যে আনন্দ হয় তাহা কৃষ্ণানন্দের কোটি ভাগের এক ভাগের সমতুল্য নয়। ওরে বাবা, তাহলে ব্রহ্মের উপাসনা কৃষ্ণের উপাসনা দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। ব্রহ্ম কৃষ্ণ এক, কিন্তু আনন্দ বিশেষে আলাদা আছে, আনন্দ বিশেষে আলাদা আছে। যেমন মনে করুন একজন পিতা, তিনি মনে করেন জজ, বিষয়টা বোঝার জন্য তিনি জজ, তিনি গিয়ে তার সন্তানের সাথে খেলাধুলা করছে, সন্তান তার কাঁধে উঠে গেল, বাবার সাথে কি দুষ্টামিনা করছে, বাবার সাথে কি রসিকতা, কত হাস্য। যখন তিনি জজের আসনে বসবেন, বিচারকের আসনে বসবেন, তখন তাহার সন্তানটা যদি সেখানে থাকে, তিনি কি সেখানে তাহার সাথে পুত্রের মতো আচরণ করবেন? করবেন। কেননা তিনি সেখানে বিচারকের আসনে আছেন। তিনি যখন বিচারকের আসনে থাকবেন, তখন তিনি তাহার সম্মুখে যে সন্তান, তার সাথে তিনি সেরকম আচরণটা কিন্তু করতে পারবেন। কেননা স্থান বিশেষে তাহার মাহাত্ম্যটাও কি হয়ে গেল? পার্থক্য হয়ে গেল, তাই নয় কি? সেখানে সন্তানকে সবার সামনে তাহার কাঁধে উঠে বসতে পারবেন, তাকে ডুবতেই দেবেন,
যত জদের সন্তানই হোক না কেন, সেখানে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম কাঠামো আছে। তাহার সন্তান হোক, যদিও তিনি তাহার সন্তান, তথাপি তিনি বিচারকের আসনে আছেন, তাহার চিন্তা চেতনা কিন্তু পিতা পুত্র সম্পর্ক আর কখনো বিচার বিবেচনা করবে না। যদি তাহার সন্তান যদি অপরাধী হয়, তিনি তাহার সন্তান ভেবে তাহাকে ক্ষমা করবেন। ঘরে যদি তার সন্তান অন্যায় করে, তিনি যেমন তাহাকে ক্ষমা করে দেবেন, বুঝিয়ে আদর করে নেবেন, বিচারকের আসনে বসলে তিনি তার সন্তানকে সেভাবেই ক্ষমা করে দিতে পারবেন না। তাকে তিনি আইনের আওতায় এনে অবশ্যই শাস্তির বিধান করতে হবে। তাইলে একই ব্যক্তি সম্পর্ক ঘরে যেমন, কিন্তু আদালতে কিন্তু সেরকম নয়, ব্যক্তিরা কিন্তু একই। ঠিক ভগবান ব্রহ্মরূপে যেমন আনন্দ প্রদান করেন, শ্রীকৃষ্ণ রূপে তার আনন্দটা হচ্ছে ব্যতিক্রম। কেমন ব্যতিক্রম? কেননা ব্রহ্মরূপে তিনি বিচারকের আসেন, তার সাথে কারো কোনো সম্পর্ক নেই, না তো তার এখানে কেউ পিতা, না তো মাতা, না তো সন্তান, না তো বন্ধু, কেননা তিনি আইনের বন্ধনে বদ্ধ। তার কাছে এখানে কোনো মায়ার স্থান নেই, তার কাছে এখানে কোনো আত্মীয় সম্পর্ক নেই, কেননা তিনি এমন এক স্থানে বসে আছেন, তিনি শুধু আইন ব্যতীত, নীতি ব্যতীত তিনি আর কিছুই চোখে দেখেন না, তাই নয় কি? ঠিক তদ্রূপ যিনি ব্রহ্ম, তার সাথে কারো কোনো বন্ধু, সন্তান, পিতা, মাতা কোনো সম্পর্ক নেই। ব্রহ্মের সাথে শুনেছেন এ পর্যন্ত কেউ পিতার সম্পর্ক তৈরি করেছে, কেউ সন্তানের সম্পর্ক তৈরি করেছে, কেউ করেনি। কেননা ব্রহ্ম কখনো কারোর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। তাহলে সম্পর্ক সৃষ্টি করে কে? সম্পর্ক সৃষ্টি করে একমাত্র অনাদিরাদি গোবিন্দ, যিনি বালগোপাল কৃষ্ণ রূপ ধারণ করে আসেন, রাম রূপ ধারণ করে আসেন, মহাপ্রভু রূপে তিনি আসেন, তিনি সম্পর্ক সৃষ্টি করেন। তাহার পিতা আছে, মাতা আছে, তার ভাই আছে, বন্ধু আছে, সখা আছে, সকলের সাথে তিনি সম্পর্ক সৃষ্টি করেন। আচ্ছা বলুন তো, এই সম্পর্ক সৃষ্টি করলে কি আনন্দটা বর্ধিত হবে, নাকি আমি ব্রহ্মের উপাসনা করলে সে আনন্দটা বর্ধিত হবে? কোনটাতে আনন্দ বর্ধিত হবে? যদি সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তাহাতে আনন্দটা বেশি হবে। তাই ব্রহ্মের উপাসনা করলে আপনি সে আনন্দ কখনো লাভ করতে পারবেন না। কোথায় বলা হচ্ছে? শ্রীমদ্ ভাগবতমী এই ব্রহ্ম উপনিষদ, অর্থাৎ ব্রহ্মা বলছেন, আমাদের আদি দেবতা ব্রহ্মা, ব্রহ্মা বলছেন যে আমি সৃষ্টির পূর্বে যাহাকে দেখিয়াছি, অর্থাৎ আমার সৃষ্টির পর আমি যাহার তপস্যা করে যাহাকে দর্শন করিয়াছি, সেই ব্রহ্ম যাহার অংশ, সেই ব্রহ্ম যাহার অংশ। কাহার অংশ? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অংশ। ততটা বুঝুন, যেই ব্রহ্মকে আমি দর্শন করিয়েছি সে ব্রহ্ম হচ্ছে তাহার অংশ। কার অংশ? ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণ জগতি পরতত্ত্ব পরম। এই শ্রী চৈতন্য ব্যতীত জগতে কোনো পরতত্ত্ব নেই। শ্রী চৈতন্য ব্যতীত জগতে কোনো পরতত্ত্ব নেই। তাহলে সেই ব্রহ্ম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের তদপি ঐশ্য তনুবা, তনুভা, যাহার দেহের অঙ্গের, যাহার অঙ্গের কি বিভূতি মাত্র, অঙ্গের বিভূতির অংশ মাত্র। কার অংশ? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গের যে রূপ, সে রূপের একটি মাত্র কণা মাত্র হচ্ছে ব্রহ্ম। ইয় আত্মা অন্তর্যামী সহস্য অংশ বিভব। যিনি অনাদিরাদি গোবিন্দ, সেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যার অংশের অংশ, সে আত্মাটা, সে আত্মাটা হচ্ছে আমরা জীব, সে আত্মা যাহার অংশ, পরমাত্মার অংশ হচ্ছে আত্মা। এবং যোগীরা যাহার উপাসনা করে যে ভগবান, সে ভগবান যাহার একটা প্রকাশ মাত্র। তাহলে অনাদিরাদি গোবিন্দের অর্থাৎ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অংশের অংশ যাকে বলা হয় কলা, সে কলাটা হচ্ছে ব্রহ্ম। উপনিষদে যাহাকে ব্রহ্ম বলে স্বীকার করা হয়, সে ব্রহ্ম হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গকান্তি। অঙ্গকান্তি মানে একটি সূর্য, সূর্য যদি একটু কিরণ আমাদের এখানে এসে পড়ে, সেটা তার প্রকৃত সূর্য নয়।
তাই ব্রহ্ম হচ্ছে কি কৃষ্ণের অঙ্গ কান্তি, কান্তি মানে একটু আলো, আলোকক্ষেত্র। আর যে পরমাত্মার যাহারা উপাসনা করেন যোগীগণ, সে পরমাত্মা হচ্ছে, পরমাত্মার অংশ হচ্ছেন, সে পরমাত্মার অংশ যে আত্মা, তিনি অনাদিরাদি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অংশমাত্র। এবং যোগীগণ যাহার উপাসনা করে এবং যাহাকে আমাদের এই শাস্ত্রে ব্রহ্ম পরমাত্মা রূপে স্বীকার করা হচ্ছে, এবং যাহাকে আমরা নারায়ণ রূপে জানি, সে নারায়ণ যাহার একটি অংশ মাত্র, প্রকাশ মাত্র। তাহলে শাস্ত্রে দেখা যাচ্ছে যে সব কিছুই কিন্তু অনাদিরাদি গোবিন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে সৃষ্টি। তাহলে সে ব্রহ্ম তো কিন্তু পূর্ণ ভগবান নহন। তাহলে সেই ব্রহ্ম আমাদেরকে কতটুকু আনন্দ। ব্রহ্মের কথা চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমান ব্রহ্ম স্বয়ং ব্রহ্মই সে কথাটা বলছেন ব্রহ্ম উপনিষদে। তাহলে যে ব্রহ্ম ভগবানের অঙ্গকান্তি মাত্র, সে ব্রহ্মই আমাদেরকে কতটুকুই আনন্দ দেয়। কেননা তিনি তো, যদিও তিনি ব্রহ্ম, তথাপি তিনি ভগবানের অঙ্গকান্তি, তথাপি তিনি হস্তপদ মুখ বিশিষ্ট ভগবান নন। তিনি জ্যোতির্ময়, জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড যেমন তাহার, ততএব তাহার সাথে কেউ সম্পর্ক স্থাপন করবে। আচ্ছা, সূর্যের যে রূপটা আছে আমরা দেখতে পাই, এই সূর্যের সাথে কেউ কি কোনো সম্পর্ক স্থাপন করে? যদি তাহার সাথে কেউ আলিঙ্গন করতে যায়, তার কি দেহটা থাকবে? সেটা তো পুরো স্থায়ী হয়ে যাবে। ঠিক ব্রহ্মটা হচ্ছে ঠিক সেরকম, তার সঙ্গে কেউ সম্পর্ক স্থাপন করতে যাবে না। যদি যেতে চায় তাহলে সে কি হয়ে যাবে? পুরিত ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু তারপরও ব্রহ্ম আর সূর্যের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। সূর্যের সম্মুখে গেলে যেমন পুরে ছাই হয়ে যাবে, ব্রহ্মের কাছে গেলে কিন্তু এরকম কেউ পুরে ছাই হবে না। কেমন? ব্রহ্মের সাথে, ব্রহ্মের উপাসনা করে কেউ সাযুজ্য অর্থাৎ ব্রহ্মের সমান যোগ্যতা লাভ করতে পারে। সাযুজ্য, যুজ্য মানে যোগ্যতা লাভ করতে পারে, অর্থাৎ ব্রহ্মের যেমন রূপ সেরকম সে রূপ পালন হতে পারে। সালোক্য, ব্রহ্ম যে লোকে বাস করে তিনি সে লোকে বাস করতে পারবেন, ব্রহ্মলোক। সালোক্য। তারপর শাস্তি, অর্থাৎ তিনি পরম ব্রহ্মের সাথে মিশে যেতে পারবেন, এক হয়ে যেতে পারবেন। ব্রহ্মের সাথে তাহার কি হয়ে যাবে? এক আলিঙ্গন হয়ে যাবে। তারপর সারূপ্য, সাযুজ্য, সালোক্য, সারিক্য, সামীপ্য, তিনি ব্রহ্মের নিকটে থাকার মতো যোগ্যতা লাভ করতে পারবেন। তাহলে এই সবগুলো দিয়ে ব্রহ্মের সাথে কি কোনো সম্পর্ক সৃষ্টি হবে? সম্পর্ক বলতে কাকে বোঝায়? যাহার সাথে কি থাকবে? কোনো প্রকার একটা ভাব বিনিময় করার মতো সম্পর্ক থাকবে। সম্বন্ধ তো তাই যে আমি তাহার সাথে যদি কথা বলতে না পারি তাহলে সম্বন্ধটা কি? যাহার সাথে অন্যায় করার আমার সুযোগ নেই, তিনি তো কখনো আমার আত্মীয় হতে পারেন না। যার সাথে আমি কথা বলতে পারবো না, তিনি তো কখনো তার সাথে আমার সম্পর্কের সৃষ্টি হবে না। যার রূপের সাথে আমার সাথে ভাব বিনিময় হবে না, যার রূপ দেখে আমার তাহার প্রতি আত্মীয়তা আসবে না, তাহলে তো সেই রূপ নিয়ে তো আমার কোনো লাভ হবে না। ততএব যাহারা ব্রহ্মের উপাসনা করবে তারা কখনো সে আনন্দ লাভ করতে পারবে না যে আনন্দ কৃষ্ণ আনন্দের মতো এত আনন্দ। তাই বলছে কোটি কোটি ব্রহ্মানন্দের যে আনন্দ সিন্ধু, তাহা কখনো কৃষ্ণ নামের আনন্দের সাথে কখনো নহে এক বিন্দু। কৃষ্ণানন্দের কখনো নহে এক বিন্দু, এক বিন্দু কখনো। কৃষ্ণ আনন্দ যদি এক বিন্দু হয়, কোটি কোটি ব্রহ্মানন্দ যদি সমতুল্য করা হয়, তথাপি কৃষ্ণ আনন্দের মতো তাহা কখনো সমতুল্য হতে পারবে না। এই জন্য যারা ব্রহ্মবাদীগণ, সে ব্রহ্মবাদীগণ বলছে যেহেতু আমি তপস্যা করে ব্রহ্মের সাথে লীন হয়ে যেতে পারি, অতএব আমাতে আর ব্রহ্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, আমি ব্রহ্ম। প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাই জানতেন, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার সে ভাবটাকে খণ্ডন করে দিতেন। এখন সেই মুক্তি, এখন যারা চালাক বুদ্ধিমান তারা বলছে না আমরা মুক্তিও চাই, আমরা মুক্তিও তাই না, কারণ আমি এই মুক্তি দিয়ে আমার কি লাভ হবে, আমি তো আনন্দ লাভ করতে পারবো। তো বলছেন মুক্তি, মুক্তি সিদ্ধিকামী। মুক্তি গেল, মুক্তি কাকে বলা হয়? মুক্তি মানে হচ্ছে স্বর্গ কামনা, মুক্তি মানে হচ্ছে স্বর্গ কামনা। জনিতাই মায়ের একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন, ভক্তি মানে হচ্ছে স্বর্গ কামনা। এটা মায়েদের জন্য বেশি দরকার। কেন জানেন? বাবারা এত তো পূজা টুজা এত কিছু করে না,
এত সেবা টেবা নিয়ে ব্যস্ত থাকে না, বেশিরভাগ ব্যস্ত থাকে কারা? মায়েরা। কতজন বাবা ঘরে সেবা পূজা দেন? হয়তো হাতে কোনো 2-4-5 জন, কিন্তু বেশিরভাগ সেবা পূজা করে কে দেন? মায়েরা দিয়ে থাকেন, তাই না? মায়েরা বেশি ভগবানের সেবা করতে চান, কিন্তু মায়েরাই বেশি স্বর্গ কামনা করে, তাই না? মায়েরাই বেশি স্বর্গ কামনা করে। আজকে আমাদের আলোচনা থেকে জেনে নেবেন আপনার জীবনে চাওয়ার প্রয়োজনটা কি, আপনি কি চাইলে আপনার সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হবে, সেটা তো চাইতে হবে, তাই না? যদি আপনি স্বর্গ কামনা করেন, শাস্ত্র বলছে না স্বর্গটা হচ্ছে ঘৃণ্য বস্তু, স্বর্গটা হচ্ছে ঘৃণ্য বস্তু। আমরা তো জানি স্বর্গ চিরসুখের স্থান, সেখানে গেলে শুধু সুখ আর সুখ, আনন্দ আর আনন্দ। কিন্তু যারা ভগবানের ভক্ত তারা বলছে স্বর্গটা হচ্ছে ঘৃণ্য বস্তু। তো বলে তাহলে আমরা স্বর্গ চাইবো না, আমরা মুক্তি চাই। শাস্ত্র বলছে না, মুক্তি তার থেকেও বেশি ঘৃণ্য বস্তু। তাহলে স্বর্গ চাইলেন ঘৃণ্য বস্তু, মুক্তি চাইলেন তাও ঘৃণ্য বস্তু। স্পিকারের সাউন্ড বেশি হলে মনোযোগটা আরো বাড়বে। তারপর বলা হচ্ছে কি সিদ্ধি, ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি। আচ্ছা মায়েরা বলুন তো মুক্তি মানে কি? মুক্তি মানে হচ্ছে স্বর্গ কামনা। স্বর্গে গেলে লাভটা কি? স্বর্গে গেলে কোনো লাভ নেই, আমি কিছুদিন সুখ ভোগ করলাম, আবার ফিরে আসতে হবে জড়জগতে। তা বলছেন আমরা স্বর্গ চাই না। মুক্তি লাভ করলে কি হবে? মুক্তি লাভ করলে ব্রহ্মের সাথে আমি লীন হয়ে যাব, আমার আর ভগবানের, আমি কখনো ভগবানের আর সেবা করতে পারবো না, আনন্দ লাভ করতে পারবো না। ততএব যারা ভগবানের ভক্ত তারা কখনো ভুক্তিও চায় না, তারা কখনো মুক্তিও চায় না। তাহলে তারা কি চায়? তারা কি সিদ্ধি চায় না? অষ্টপ্রকার সিদ্ধি আছে, এই সিদ্ধি তাও এই জড়জগতে মৃত্যুর পর শেষ হয়ে যাবে। যেমন বাবা লোকনাথ সিদ্ধ পুরুষ ছিল, রাম ঠাকুর সিদ্ধ পুরুষ ছিল, তারা শূন্যে বাঁচতে পারতেন, জলের উপর বাঁচতে পারতেন, মেঘের উপর দিয়ে তারা উঠতে পারতেন, কেন? তারা সিদ্ধি লাভ করতেন। যেমন হনুমানও কিন্তু সিদ্ধিপ্রাপ্ত, তিনি কি? তিনি এমন সিদ্ধিপ্রাপ্ত, তিনি নিজেকে সূক্ষ্মতর করতে পারতেন, আবার নিজের দেহটাকে হালকা করে তিনি বাতাসে উঠতে পারতেন। সিদ্ধি তো, কিন্তু মৃত্যুর পর এই সিদ্ধি ক্ষমতা শেষ। তাই ভগবানের ভক্তরা বলছে আমরা ভুক্তিও চাই না, মুক্তিও চাই না, সিদ্ধিও চাই না। তো কি চায় তারা? তারা বলছে আমরা পঞ্চম পুরুষার্থ চাই। তো এই জগতের মানুষ সাধারণত ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পেয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট, তাই না? ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। তো ধর্ম জীবনে চলার জন্য আমরা হয়তো কোনো একটা ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছি, এক একজন এক এক ধর্মে জন্মগ্রহণ করছে। তা আমি যে ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছি, ধর্ম, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যদিও বলা হয়, প্রথমে কিন্তু হচ্ছে অর্থ, তারপর হচ্ছে কাম, তারপর হচ্ছে ধর্ম, তারপর হচ্ছে মোক্ষ। তাহলে অর্থ কেন? দেখবেন প্রত্যেকটা সংসারেই প্রথমে কিন্তু জীবিকা নির্বাহের কথা চিন্তা করা হয় না? প্রথমে কিন্তু জীবিকা নির্বাহের চিন্তা, আজকে আমরা কি খাবো, কি দিয়ে আমাদের জীবনটা পরিচালিত হবে। তাই প্রথমে চলার জন্য প্রয়োজন অর্থ, তাই না? প্রথমে প্রয়োজন আমাদের অর্থ, অর্থ ব্যতীত কারো পক্ষে চলা সম্ভব নয়। আচ্ছা যখন আমার অর্থ হলো, অর্থ থাকার পর তারপর কি দরকার? যখন আমার অর্থ হলো তখন আমি চিন্তা করবো বিষয় বাসনা ভোগের কথা। আচ্ছা আপনি জমি কিনবেন, অর্থ নেই, কিনতে পারবেন? পারবেন। আমার অর্থ আছে তাই আমি জমি কিনবো, অর্থ আছে ব্যবসা বাণিজ্য করবো, অর্থ আছে আরও অনেক অনেক সুখ ভোগ করবো। তাই অর্থ যখন থাকবে তখন আমাদের বিষয় বাসনা ভোগের চিন্তা আসবে। তাই অর্থ থেকে হলো কাম, ধর্ম, অর্থ, তারপর কাম। যখন আপনি কাম বাসনা ভোগ করলেন, দীর্ঘদিন চিন্তা করলেন, অনেক তো বিষয় আসে ভোগ করলাম, এবার একটু পরে চিন্তা করি, তো একটু ধর্মকর্ম করি, তারপর আসলো আমার ধর্মের চিন্তা। তাহলে অর্থ উপার্জন হলো, কামনা বাসনা ভোগ করছি, এবার মাঝে মাঝে একটু হয়তো সাধুবদ্ধ পেলাম, তিনি হয়তো আমাকে ধর্মের উপদেশ দিলেন, মনে একটু বাসনা হলো, না একটু ধর্ম করি। সবাই তো মন্দিরে দিচ্ছে, আমি একটু মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করি, একটু মন্দিরে ভগবানের সেবার জন্য কিছু, এই তো ধর্মের চিন্তা। যখন আপনি ধর্ম করবেন, ধর্ম করতে করতে ভাববেন আমার এই জীবনটাকে শেষ হয়ে যাবে, আমাকে মুক্তির চিন্তা করতে হবে। তাহলে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, কয়টি বিষয় মায়েদের মনে থাকবে? কার্তিক মাসের 30 তারিখে প্রশ্ন করা হবে, প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে কিনা? ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এ হচ্ছে 4টি পুরুষার্থ।
তো ভগবানের যারা ভক্ত তারা বলছে চারটিও আমাদের কাছে ঘৃণ্য পরিবার। এই চারটিও তারা চায় না, ধর্মও চায় না, অর্থও চায় না, কামও চায় না, মোক্ষও চায় না। তাহলে তারা চায়টা কি? বলছে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম মহাধন। তাহলে পঞ্চম পুরুষার্থ চায় কি? প্রেমটা চায়। তারা এই জড় জগতের কোনো বস্তু চায় না। কেন চায় না? বলছে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এগুলো দিয়ে আমাদের কি হবে? ধর্ম, আমরা যে ধর্মের কথা বলি এই জাগতিক ধর্ম, এই ধর্মটা কেমন? এই ধর্মটা হচ্ছে ঐশ্বর্য মিশ্রিত ধর্ম, কাম মিশ্রিত ধর্ম। এই ধর্ম দিয়ে কখনো অনাদিরাদি গোবিন্দের নিষ্কাম প্রেম লাভ করা যাবে না, অহৈতুকী মুক্তি লাভ করা যাবে না। কেননা জগতের সাধারণ মানুষ যে ধর্ম করে ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে। ভাগবত বলছে এটা হচ্ছে ছল ধর্ম। কেননা আমরা আজকে মন্দিরে আসলাম, ভগবানের একটু সেবা পূজা দিলাম, তার মিনে ভগবানের কাছে কিছু চাইলাম, ভগবান তুমি আমাকে কিছু দাও, তাহলে এটা হচ্ছে হয়তুকি মুখী ছলনা। কিছু দিলাম, কিছু পাবো। এই জন্য ভাগবত বলছে পৃথিবীতে যাহা কিছু ধর্ম নামে চলে, ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে। এটা হচ্ছে ছল ধর্ম। তাহলে আমার ধর্ম কি? মা দেবী দুর্গার পূজা করি, মা তুমি আমাকে, দুর্গা দেবীর সাথে আমরা ছলনা করি। তোমার পূজা করছি কেন? বিদ্যাং দেহি, দশম দেহি, বুদ্ধিং দেহি, ধনং দেহি, সব দেহি, কিন্তু একবারও বলছি না মা কৃষ্ণ ভক্তি দেহি। হ্যাঁ, কৃষ্ণ ভক্তি তো আর এটা দিয়ে তো টাকা পয়সা ইনকাম হবে না। হবে বিদ্যা উপার্জন করলে তো অর্থ উপার্জন করা যাবে, ধন উপার্জন করলে সুখ করা যাবে, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করলে কি হবে? কাঙ্গাল হয়ে যাবে, মাঠে ময়দানে ঘুরবে, আশ্রমে পড়ে থাকবে, কেউ খাবার দিবে না, কয়েকদিনে কখন কি খাবার পাবো তাও কোনো ঠিক নেই, জীবনটাই তো রসাতলে চলে যাবে। ভক্তি দিয়ে আমার লাভটা হবে কি? সুখ ভক্তি আর হবে না। তো ভক্তির কাজটা কি? এই জন্য বলছে জগতের মানুষ ধর্ম অর্থ কামমোক্ষ এই চারটা পেয়েই সন্তুষ্ট। কেউ কেউ আছে অর্থ পেয়ে সন্তুষ্ট, ভগবানকে ভুলে গেল, কেউ কামনাতে পর্যন্ত গেল তারপর ভুলে গেল, কেউ ধর্ম পর্যন্ত করে কোনো মতেই শেষ, আর কেউ মুক্তি লাভ করে শেষ। তাই ভগবান বলছেন কেউ যদি ভগবানকে বদনা করে, হ্যাঁ, যদি ভগবানের কাছে চায়, ভগবান বলছেন কি? আমি তাহাকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ দিই, কিন্তু তাহাকে কখনো কৃষ্ণ ভক্তি দিই না। কেননা কৃষ্ণ ভক্তি এমন এক ধন, সেটা ধারণ করতে হলে তার হৃদয়টাকে সেরকম তৈরি করে নিতে হবে। কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভক্তি মুক্তি দিয়া তবু প্রেম দেন রাখেন, তবু প্রেম না দেন রাখেন লুকাই। তিনি যা চাচ্ছেন তাই দিয়ে দিচ্ছেন, ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি সব দিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু প্রেম ভক্তি দেন না। কেন দেন না? কেন? অত্যন্ত মহামূল্যবান বস্তু। তাই মহামূল্যবান বস্তু বুদ্ধিহীন ব্যক্তিকে দিলে, মূল্যহীন ব্যক্তিকে দিলে সে সেটার কদর করতে পারে না, নষ্ট করে দেবে, মূল্যটা বদলে। তাই ভগবান আমাদেরকে কৃষ্ণ প্রেম দেন না। আচ্ছা, আজকের আলোচনা যা করলাম, মায়েরা বলুন তো আপনারা কি স্বর্গ চান? বলুন তো মায়েরা কি স্বর্গ কামনা করেন? মায়েরা বোধ স্বর্গ চান কে? কে হাত তুলুন। কেউ চায় না। ভালো ভালো বুঝে গেছে নাকি? আচ্ছা আচ্ছা, কেউ কি মুক্তি পেতে চান? মানে এই জড় জগৎ থেকে মুক্তি পেতে চান? মায়ের এই একজন মা পাওয়া গেল, উনি মুক্তি পেতে চান। তার মানে উনি এখনো ভাগবত পাঠ আমরা কি করছি সেটা বুঝতে পারে, ভালোভাবে অনেকটা বুঝেছে, ভালোভাবে বুঝতে পারে। ভগবান বলছেন যে আমি তোমাকে ভক্তি দেব, মুক্তি দেব, সব দেব, কিন্তু মহামূল্যবান বস্তুটা দেব। এখন আপনি কি মহামূল্যবান বস্তু চান নাকি সাধারণ বস্তু চান? মহামূল্যবান বস্তু চান নাকি সাধারণ বস্তু? মহামূল্যবান বস্তু। কিন্তু মহামূল্যবান বস্তু দিলে তো আপনি দরিদ্র হয়ে যাবেন। বলছে মহামূল্যবান যদি বস্তু পায় তাহলে সে কি ধনী হবে না দরিদ্র হবে? ধনী হওয়ার কথা। ভাগবত বলছে কেউ যদি মহামূল্যবান বস্তু পায় তাহলে জগতে তাহার সকল ধন তার থেকে চলে যাবে। ওই যে ভগবান বলছে যে আমি কৃষ্ণ নাম করি, কিবা মন্ত্র দিলা বসায় কিবা তার বল জবিতে জবিতে মন্ত্র করিল, আর পাগল হয়ে যাবেন, উন্মাদ হয়ে যাবে। বলেন এ ধন কি আপনার প্রয়োজন আছে? আপনি সব কিছু ত্যাগ করে দিয়ে বৈরাগ্য ধর্ম পালন করবেন। বলেন এ ধনের কি কোনো প্রয়োজন আছে? আমরা তো সবাই একটু সুখভোগ করতে চাই, তাহলে যে ধন পেলে আমরা সুখভোগ করতে পারবো, ধনও থাকবে, সে ধনই তো আমরা কামনা করি। কিন্তু আমাদের এই শ্রীমদ্ ভাগবতম আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বেন,
ভাগবতে একটি মাত্র ধ্বনির কথা বলা আছে, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম। আমরা যে এই কার্তিক মাস ব্যাপী ভাগবত পাঠ করছি, আপনি যে হরিনাম করছেন, ভগবানের প্রসাদ পাচ্ছেন, উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্যটা কি? এত কষ্ট, এত ত্যাগ শিকার, কার্তিক মাস ব্যাপী কেউ হবিষ্যন্না খাচ্ছে, একেবারে কেউ মাটিতে শয়ন করছে, কেউ জুতা পরিধান করছে না, সব মাছ মাংস তেল সব বক্ষণ করা ত্যাগ করে দিয়েছেন, শুধু কোনো মাত্র একটু সৈন্দব লবণ দিয়ে একটু, তারপর কি এই যে কি বলে শাক সবজি একটু অন্ন দিয়ে, নাকি বাবাজি, এগুলো দিয়ে কোনো মতেই ভগবানকে দিয়ে পাচ্ছেন। এত ত্যাগ তিতিক্ষা, কেউ চাতুর্মাস্য করছেন। উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্যটা হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করা। তাহলে এত ত্যাগ তিতিক্ষার পরে এই যে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করার জন্য কাজ, আমরা তো সে সম্পর্কে জানি না। আমাদের কি লাভ করা প্রয়োজন? কৃষ্ণ প্রেম লাভ করা প্রয়োজন। তো অতএব সে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করা আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, যাহাই করছি মূলত কৃষ্ণ প্রেম। তো অতএব এখানে বলা হচ্ছে বদ্ধ মুক্তি কথা আর সাধুসঙ্গ কথা, কর্ম অনুষ্ঠান বিধি ত্যাগেরও বারতা। আমরা আগামীকাল কর্ম অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করব। কর্ম অনুষ্ঠানটা কি? আজকে আমরা বদ্ধ মুক্তি নিয়ে আলোচনা করলাম। বদ্ধ মুক্তি নিয়ে আলোচনা করে আমরা এটাই পেলাম, জীবনে আমাদের প্রয়োজন 4 পুরুষার্থ নাকি 5ম পুরুষার্থ? কোনটি? 5ম পুরুষার্থ। সেই 5ম পুরুষার্থটা কি? কৃষ্ণ প্রেম। তাই জগতে আমরা যে উপাসনাই করি না কেন, বসে পড়ে সবাই, আমরা যে উপাসনাই করি না কেন, আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকবে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করা। জানিতে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। তাহলে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকবে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করা। জানিতে